सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजय बराड़। सब तो पहला गल RDF रूरल डिवेलपमेंट फंड, देहाती विकास फंड जिसनों कहा जाता है। रूरल डिवेलपमेंट फंड के मुद्दे ते पंजाब की सियासत पूरी तरह गरमा चुकी है। हुण आम आदमी पार्टी ने मौजूदा कैप्टन सरकार और पिछली अकाली भाजपा सरकार ते वड्डे इल्जाम लाए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कैप्टन ते बादल सरकार ने फंडां की दुरवरतों की। बादल सरकार ने RDF का पैसा, देहाती विकास फंड का पैसा संगत दर्शन ते खर्चा। आम आदमी पार्टी की कैप्टन सरकार नूं मंग है कि RDF ते वाइट पेपर सरकार लैके आवे, RDF ते सरकार वाइट पेपर जारी करे। ये सारा मसला दरअसल खड़ा होया है जदों केंद्र ने हुण RDF ते रोक ला दी है। जिहड़ी प्रोविजनल कॉस्ट शीट जिहड़ी जारी कर दी है केंद्र सरकार, जदों झोने की CCL कैश क्रेडिट लिमिट जारी होंदी है, उसकी एक प्रोविजनल कॉस्ट शीट सरकार जारी करती है। उस तो बाद फाइनल कॉस्ट शीट आउंदी हुंदी है। प्रोविजनल कॉस्ट शीट दे विच खर्चे लिखे होंदे हैं कि जिहड़ा केंद्र ने CCL जारी कीती है उस च कितना पैसा किहड़ी चीज़ वास्ते पंजाब सरकार अपना कढ सकदी है। उस च देहाती विकास फंड जीरो रखिया, पैसे नहीं रखे गए। इस करके ये सारा मसला खत्म होया ते हुण आपने सरकार तो वाइट पेपर जारी करने की मांग की है। दी पुरानी सरकार, बादल साहब की सरकार, चाहे कैप्टन साहब की सरकार आ, इन्हों ने सारा पैसा जिहड़ा हैगा ये महसूस किया गा दोनों सरकारां ने। और 4500 करोड़ रुपये का ब्याज देण दे विच जिहड़ा महसूस किया गा, तां ही जिहड़ा हैगा केंद्र सरकार ने बंद किया गा। आम आदमी पार्टी मंग करदी आ कि पंजाब सरकार, कैप्टन साहब की सरकार जिथे फंड यूज होए ने हुण तक किथे यूज होए ने पैसे, ਉਹਦਾ एक वाइट पेपर जारी करे ताकि पंजाब के लोगों को पता लग सके कि ਜਿਹੜੀ मार्केट पैसा, ਜਿਹੜਾ पैसा पिंडां ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ मैं समझदा रूरल डिवेलपमेंट ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਉਹ पैसे ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਗਾ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ जुड़े ने। चीमा साहब, पहला कल बीजेपी ने भी यही गल कही सी कि किते ना किते फंडां दी दुरवरतों हुंदी रही है, इस करके हिसाब देण च हर्ज की है। अज आम आदमी पार्टी सीधा ही कह रही है कि जदों अकाली भाजपा सरकार सी, सूबे दे विच थोड़ी सरकार सी, उदों संगत दर्शनां दे विच पैसा लुटाया गया। देखो गल ये है कि जी आम आदमी पार्टी कही जावे भावें कोई होर कही जावे, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਆ ਇਹ 1987 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾਈ। जी जी बुलाई हुई है। चेयरमैन सीगे, रूरल डिवेलपमेंट मिनिस्टर होंदा है, रेवेन्यू मिनिस्टर होंदा है, तो होर मिनिस्टर दे मैंबर होंदे आ, SCD SCR सारे अफसर उस बोर्ड दे जिहड़े आ वो मैंबर होंदे। ठीक है। और ये जिहड़ा 3% दा जिहड़ा फसलां दे उत्ते पैसा आउंदा जी, ये सारा उस बोर्ड दे राਹੀਂ खर्चा जांदा। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ, ਰੂਰਲ ਰੋਡ ਦਾ, डिस्पेंसरियां, वाटर सप्लाई, रूरल स्कीमां, सारिया चीज़ां, ईवन तुसीं कंपनसेशन भी जो फसल से नुकसानिया गया कुदरती आफत करके, वो सारा कुछ उस एक्ट के विच लिखा हुआ। ठीक है। इस करके जिवें अज मुख्यमंत्री साहब ने मीटिंग की है, इन्हों तो 4 साल बाद अज समा मिलिया होना, सरदार प्रकाश सिंह बादल तो लगातार जिहड़ी है एक पैसा इहदा जिहड़ा है वो यूटिलाइज करते रहे प्रॉपरली पिंडां वास्ते। और संगत दर्शन का वाइट पेपर मंगते पे, जाके पंचायतों ने पुछ लैण। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੰਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਫੇਰੀ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਚੀਬਾ ਸਾਹਿਬ RDF ਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ RDF ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ RDF ਦਾ ਨਹੀਂ, पर RDF का पैसा जो रूरल का है वह भी वरत्या जाता रहे। कि गल हर तरह का पैसा लोगों का पैसा लोगों से लगता सी, क्योंकि ज्यादातर रूरल एरिया के रूरल डिवेलपमेंट फंड लगते हैं होर भी जोड़े। इस करके जो लोगों का पैसा लोगों से लगता
ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ 1 ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਜੁੜੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਰਮਨ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਤੁਕਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਮਾਤਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈਣ 'ਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਬਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਲਮੰਦੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਅੱਖਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ 9-10 ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਪੈਨੀ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫॉर। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇੰਸਟੈਂਸ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਹੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਹੰਬਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਨੌਸਿੱਖਿਆ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਲਾਊਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਰੂਲਸ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫॉर। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾਨਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏ ਤੋ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 2022 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾ। ਚੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਰਮਨ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਓਪਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਹਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਪਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਓਪਨਲੀ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਆਰਟੀਐਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 3% ਆਰਟੀਐਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਸਟੈਂਡ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਭੱਜ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਰਮਨ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਲਈ।
ਤਾਂ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਆਰਡੀਐਫ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਰਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਈਵਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਹੋਏਗਾ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਤੇ ਇਹ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਸੀਸੀਐਲ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਡੀਐਫ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ यानी कोई पैसा एलोकेट आरडीएफ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਸੀਸੀਐਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਕਜ ਕਬਾਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਕਜ, ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡਤਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਥਨ ਹੈ? ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇਪਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ, ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਕ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਲਦੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿਸਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਕਜ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਹੇਠ, ਔਰ ਕੀ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਾਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ ਹੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਕੀ ਨੇ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਆਰਡੀਐਫ 'ਚ ਮਾਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਰਕੀ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਵਾਲੀ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ BKU ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਲੰਬੀ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮੂਥਲੀ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਿਜਿਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਣੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਦਾ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਡਾ 2 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰਾਓ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਕੋਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਟਰੈਕ ਵਿਹਲੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੇਰਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 25 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਹੁਣ मैं कोई सवाल थोड़े सुखबीर जी, इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? आपको क्या लग रहा है कि मोटिव क्या है कैप्टन का? अगर वो कैप्टन अमरिंदर सिंह, आपको मालूम है कि कैप्टन कांग्रेस के सारी स्टेटों में सेंटर सरकार ने डिस्टेबलाइज किया, राजस्थान को भी किया, मध्य प्रदेश को भी तो सरकार ही हटा दी। कैप्टन कैसे खुशी से बैठा है? क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो सेंटर से हुक्म आता है वो वैसे सब सारे हुक्म मानता है। ये स्पष्ट, ये जो कानून
बनाने थे, जो असली कानून बनाना था रद्द करने के लिए, वो तो बनाया नहीं। जो उनके जो कानून से रद्द नहीं हो गई ये एक्ट, वो उसने अंडर सेक्शन कंकरेंट लिस्ट के थले बनाया, तो सारे असली चेहरा सामने आ गया। तो कैप्टन क्या बीजेपी के तो झुकाव है सर, उनका जा सकते हैं? आपको लगता है बीजेपी पे उनका झुकाव है? किसानां नाल मीटिंग करोगे या ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਪਛਾਣਨ ਕਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਥੋੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਮੰਨ ਲੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਹੋ। ਕੌਣ? ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਨਾ ਆ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀਆਂ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ।